السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذائقہ کوکنگ زاہدہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں کھنڈلی کی ریسیپی۔ کھنڈلی کی ایسی ریسیپی چٹپٹی جو آپ بنا شوربے کے بھی کھا سکتے ہیں اور ٹوٹے گی نہیں۔ بہت سے لوگوں کی کھنڈلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے بنانا ہے جس سے آپ کی کھنڈلیاں نہیں ٹوٹیں گی اور بہت مزے کی بنیں گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو جھٹ سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیں چلیں ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 1 پاؤ بیسن لیا ہے میں نے۔ یہ بھنا ہوا زیرہ ہے ہمارا، روسٹ کر لیا تھا ہلکا سا۔ اب اس کو مسل کے ڈالنا ہے ہاتھ کی مدد سے۔ اس میں ڈالوں گی میں یہ ہری مرچ لی ہے میں نے، 4 ہری مرچ لی ہیں، باریک باریک ان کو کاٹ لیا ہے میں نے، یہ ڈال رہی ہوں میں۔ ہرا دھنیا لیا ہے، ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں میں، اس کو بھی کاٹ لیا تھا میں نے۔ یہ کٹی ہوئی مرچ لے رہی ہوں میں، 1.5 ٹی اسپون۔ نمک لے رہی ہوں حسب ذائقہ۔ دھنیا پاؤڈر لے رہی ہوں روسٹ کیا ہوا تھوڑا سا۔ کالی مرچ لے رہی ہوں بالکل تھوڑی سی ٹیسٹ کے لیے۔ اور اب یہ ڈال رہی ہوں میں ادرک لہسن اور پیاز کا پیسٹ 2 چمچ بھر کے۔ یہ اجوائن لی ہے میں نے 1/2 ٹی اسپون، اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ اب اس میں پانی مکس کر رہی ہوں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے پانی ڈالیں۔ ایک دم پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کہ اس کا گاڑھا پن رکھنا ہے ہم نے اس میں۔ اگر ایک دم پانی ڈالیں گے تو یہ پتلا ہو جائے گا۔ جس طرح ہم لوگ تھوڑے تھوڑے پانی سے اس کو مکس کر رہے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح تھوڑے تھوڑے پانی سے ہی مکس کرنا ہے۔ اگر آپ کا بیسن کا رنگ وائٹ ہے، کیونکہ بیسن کوئی تیز کلر کا ہوتا ہے، کوئی ہلکے کلر کا ہوتا ہے، تو ہلکے کلر میں کھنڈلی اچھی نہیں بنتی، اس کا کلر بہت پیارا سا نہیں آتا۔ تو اس کے لیے آپ چاہیں تو زردے کا رنگ چٹکی بھر ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بیسن اچھا تھا، اس کا کلر بہت پیارا آ رہا ہے، تو ہم نے ایڈ نہیں کرا ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں اب میں آئل ڈال رہی ہوں تقریباً 4 ٹی اسپون۔ آئل ڈالا ہے، اس سے جو کھنڈلی ہماری ٹوٹ جاتی ہیں، بن نہیں پاتی، اگر ہم اس کو جمانے کے لیے رکھیں تو صحیح طرح جمتی نہیں ہے، تو یہ آئل سے ٹوٹتی نہیں ہے، اچھی طرح سے جم جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے، ہمیں اتنا پتلا رکھنا ہے کہ پکائی میں یہ پھر گاڑھا ہو جائے گا۔ اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا پکنے میں، تو یہ پھر پکتے پکتے خود ہی گاڑھے پن پہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، اتنا پتلا رکھنا ہے کہ اتنا زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک برتن لے لیا ہے میں نے، اس میں سارا میں نے یہ ڈال دیا ہے۔ اب اس کو ہم چلانا شروع کریں گے۔ برتن کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، پہلے ضائع نہ ہو۔ یہ دیکھیے، میں اس کو چلاؤں گی، اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے، روکنا نہیں ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا۔ آنچ کو ہلکا رکھنا ہے، زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہے، کیونکہ اس کا کچا پن ہم نے ختم کرنا ہے بیسن کا۔ اتنی زیادہ دھیمی بھی نہیں رکھنی، درمیانی آنچ پہ اس کو پکانا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے گاڑھے پن پہ آ جائے اور اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ بہت مشکل ہوتا ہے بہنوں کو بنانا گھر پر کھنڈلی، یہ جوڑ نہیں پاتی، لیکن میرے طریقے سے جو آپ بنائیں گے، میرے ریسیپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ کھنڈلی آپ کی بہت اچھی بنے گی، بہت ٹیسٹی، اور ٹوٹیں گی بھی نہیں۔ یہ دیکھیے کتنا گاڑھا ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو ابھی بھی نہیں اتار رہی ہوں کہ اس میں ابھی کچا پن ہے۔ ایک
अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसको कुटाई करने में, इसको चलाने में मेहनत बहुत लगती है। इसमें थोड़ी सी मेहनत अगर दिखा दें तो चीज़ बहुत अच्छी बन जाएगी हमारी। देखिए ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको किसी ट्रे में, किसी बर्तन में फैलाते हैं। देखिए थोड़ा सा ऑयल डालना है बर्तन के ऊपर, ताकि जो खल्ली हम जमाए तो वो नीचे से आसानी उखड़ जाए। और इसको चारों तरफ फैला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम खल्ली का मसाला इसमें फैला लें इस तरह करके। इस तरह करके हम स्पैचुले की मदद से इसको फैला रहे हैं ताकि ये सब जगह फैल जाए अच्छी तरह से। ये देखिए स्पैचुला की मदद से हम फैला रहे हैं इसको, ताकि प्यारी सी कतलियाँ बनके तैयार हों। ये देखिए ये हमने तमाम मसाला फैला लिया है बेसन का खल्ली के लिए। कितना पतला रखा है ये देखिए। थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से जम जाएगा। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। ये देखिए अब मैं इसको कट कर रही हूँ, कतलियाँ बना रही हूँ इसकी। आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसको काट लें। ये देखें जिस तरह हम लोग कट कर रहे हैं। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटी कतलियाँ बनाएं या बड़ी बनाएं। अगर वैसे ही खाने के लिए बना रहे हैं घर में तो थोड़ी बड़ी बना रहे हैं। अगर सालन के लिए बना रहे हैं, शोरबे के लिए, तो फिर छोटी कर लें। हम कतलियाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं बेसन की। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितनी प्यारी तैयार हुई है और कितनी नरम भी नहीं है, बहुत प्यारी सख्त तैयार हुई है। अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। देखें पतीला हमने रख दिया था चूल्हे पे। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना ऑयल। 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं हम। इसको गर्म करने के लिए रखते हैं। थोड़ा सा जीरा डालना है इसमें। इसको कड़कड़ाना है तेल में। हल्का से ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज लिए हैं मैंने, 4 प्याज हैं ये बड़ी। इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया था अदरक लहसुन के साथ। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हल्का सा हम ऑयल में भूनेंगे। देखिए टमाटर लिए हैं मैंने 3 और हरी मिर्च लिए हैं 4। इसको बारीक काट लिया है और शामिल कर दिया मैंने इसमें। देखिए लाल मिर्च लिए पिसी हुई मैंने 2 टीस्पून। धनिया पाउडर ले रही हूँ भर के 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। नमक हफ्ते जायका 1.5 टीस्पून ले रही हूँ मैं। ये देखिए दही डाल रही हूँ मैं इसमें। देखिए अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, इतना पानी कि इससे मसाला हमारा भून जाए अच्छी तरह से, इसकी हीट ख़त्म हो जाए। अब इसको मैं छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए, अच्छी तरह से ये मसाला भून जाए। ये देखिए माशाल्लाह मसाला भून चुका है। अभी बस ज़रा सी कसर बाकी है। अभी तकरीबन भून चुका है। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। ये जो टमाटर रह गए हैं इनको अच्छी तरह से कुचल लें। ये देखिए
ये कसूरी मेथी ली है मैंने 1 चम्मच। इस स्टेज पर आकर ये शामिल करनी है थोड़ी सी, बस खुशबू के लिए। ये देखिए हम इसमें पानी डालें हैं, जितना शोरबा जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उसके मुताबिक। इतना शोरबा मैंने रखा है क्योंकि ये भी पकेगा भी, थोड़ा और कम होगा। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो हमें उबाल आता है तो फिर दिखाते हैं। ये देखिए 5 मिनट तक हमारा शोरबा पक चुका है। हम इसमें खंडी डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रेसिपी मेरी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा सालन बन पाएगी। जो है ये बन के तैयार होती है, बहुत मज़े की लगती हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है वैसी रूखी खाने के लिए। ये देखिए तमाम कतलियाँ मैं इसमें डाल चुकी। देखिए तमाम कतलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही हैं, ऐसी साबुत हैं, बिल्कुल भी नहीं घुलेंगी ये। और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। जितना अच्छा बेसन होगा उतनी अच्छी ठंडी बनेगी और बहुत प्यारा कलर आएगा। अब तैयार है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान और हमारे खानों में जान। देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी प्यारी तैयार हुई है। और ये कतलियाँ देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं घुली हैं। इसको मैंने 15 मिनट तक पकाया है। 10 मिनट वैसे शोरबा और 5 मिनट मैंने कतली के साथ डाल के शोरबा पकाया अच्छी तरह से, और ये बिल्कुल भी नहीं घुली हैं। इसको चाहे जितना ही पका लें ये नहीं घुलेंगी। माशाल्लाह कितना प्यारा सालन हमारा तैयार हुआ है खंडली का। और आप देख सकते हैं जितना ये प्यारा दिखने में लग रहा है उससे अच्छा खाने में है ये। अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।